Yes, good morning, students. I hope that you are all safe and happy at your house, home. Today, I am going to take up another very important topic regarding India in global economy. In my last class, we discussed about definitions of globalization and concepts of globalization, how these two ideas are understood in the real life. As you all know, of course, globalization is the reasons or is the cause why everywhere we are interconnected. We are interconnected with all the members of the WTO. That means they are all in the globalization era. We are now in the 21st century, and of course, globalization is the word that you might have heard in your very early stage of learning in Indian context or in the world context, because the modern era of globalization started in 1990. So you are all born and brought up after 1990. So that is why you are definitely aware about, you are not aware about the earlier, I mean, you are not experienced or witnessed, or you are not lived in the earlier pre-globalization period. Now the question is how this particular concept evolved, how this idea evolved, what is the history of this particular term or the concept, because this is not the all of a sudden emerged idea. It is not a 1 day or 2 days process, but to have a interlink of the whole world as a global village. So we need to study about how this particular term has evolved, how it has come up, and how the people or the countries, they have been responding to this globalization, everything in this particular session. So dear students, I would like to discuss this evolution of globalization or history of globalization in these sessions. Okay, this is of course as usual open elective, as you all know. So evolution of word globalization. According to most researchers, it is the modern age which led to the origin of globalization. Because widespread development took place in the field of infrastructure and connectivity in this modern age, this led to more interaction between the nations and sharing of ideas, culture, and traditions took place. See, dear students, there are researchers when this particular word has come up and how it has come up and how it is being used and what was this idea, repo, everything. What the modern researchers are going to say is, it is not the word, it is originated somewhere else in the history. I mean history in the sense in the ancient time or like that in the Middle Age and all these things. Their argument is, it is the child of modern age. What exactly the ideas behind it? But whether it is agreeable or not agreeable, that we will discuss a little bit later. They say this is the globalization is possible and globalization came into existence, and globalization has been adopted because of interconnectivity, and there is
communication revolution. Communications and transport that developed. Because of that, we could able to, adopt, or we could able to welcome globalizations. Otherwise, it is not possible. Today, ideas are exchanged, culture is being exchanged, tradition is being exchanged. So, these are all possible because of these two, infrastructure and communications development as per their idea. Is it true, or is it the right thing, or is it the acceptable things? No, there are economists and there are a number of researchers. They said no, it is not the modern age where this particular globalization originated. It is originated way back. So when it is originated as per their idea, of course, in this respect also, there is two very important opinions. I would like to discuss these two opinions in a brief. Of course, some researchers who pointed out that the origin of the history of globalization can be traced back to the ancient civilizations. They say it is not, the recent origin. ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. It happened way back. And they give the example also. ಯಾವಾಗ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿತ್ತು. They give the example of the old civilization, that is Sumerian civilization and Indus Valley civilization. Of course, as you know, these two civilizations are the very old civilization, and almost all in the ancient time it was there. ಈ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಎರಡು ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರದ ಬಗ್ಗೆಯೋ ಇತರೆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ದರ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ನಡೆದಿತ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ very early. That is what Sumerian and Indus Valley civilizations. And of course, that was truth also. That is the truth. And that thing happened. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪುರಾವೆಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ನಮಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ today, globalization is because of trade. The most important thing is trade. And that trade may lead to number of the other development. It may be lead to the commerce, development of commerce, and development of, the fulfillment of customers' needs. Why not? That is why it started in the civilization period itself. And that spreads, of course, it is not only between these two civilizations, and the same trade links that established between various countries like India, Egypt, Greece, Roman Empire. These are all the countries where they are very, their root is very old. Roman Empire. Regular business like between the Parthian Empire, Roman Empire, Han Dynasty, and all these things. That is why these, researchers, they say it is originated in the Russian, Sumerian and Indus Valley civilization, and then globally it is developed. Here is one researcher and who studied history in detail. He says, Thomas L. Friedman divides the history of globalization into 3 periods. ಇದನ್ನು 3 ಪಿರಿಯಡ್ಗಳಾಗಿ ಅವನು ವಿಭಾಗಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಇದು ಏಷ್ಯದಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಇವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. He divides it into 3 stages, 3 stages, globalization 1, globalization 2, globalization 3 ಅಂತ.
ಹೇಗೆ the globalization one, he says 1492 to 1800, I'm sorry for that. Globalization is 1492 1800ವರೆಗೆ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಆವಾಗ ದೇಶ ನಡುವೆ ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ದಟ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ he says. And second phase, second globalization, it is 1800ರಿಂದ 2000ವರೆಗೆ. Here you can include globalization of companies. Remember that ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆಳಿರೋದು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ರೂಲನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗದ ನಾಡು ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ದಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಡೇ ಬಿಕಾಸ್ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು, ಬಹುತೇಕ ಜಗತ್ತನ್ನು, ಐ ಮೀನ್ ಇವಾಗ ಯಾವುದು ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಅಂತ ನೀವು ಕರಿತೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತ ಇತ್ತು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ದಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕಮಿಟಿ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಲನೀಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತಲ್ಲಿ ಪರ್ಪಸ್ಫುಲಿ, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕಾಲನಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್ 13 ಕಾಲನಿಗಳು ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲೂ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೂ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎನಿಹೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ಆ ಕಂಪನಿಗಳು ಆವಾಗ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇ. ದೆನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ 2000. 2000ರಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ ಸ್ಟೇಜ್ನ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ದ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಎ ಬಾರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ, ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಬಾರ್ಡರ್. ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೇರೊಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಚೇಂಜಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಡೀಪ್. ನೋಡಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. They say that archaic globalization existed during the Hellenistic age. ಇನ್ನೂ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. When commercialized urban centers were focused around the axis of Greek culture or a wide range that stretched from India to Spain, with such cities as Alexandria, Athens, and Antioch and its centers. Trade was widespread during that period, and it is the first time the idea of cosmopolitan culture. There are two types of integration, negative and positive. Negative integration is the breaking down of trade barriers or protective barriers such as tariffs and quotas. Positive integrations, on the other hand, aims at standardizing international economic laws and policies. And further, Ivra divide prakara, this is for the beginning. And in addition to that, in the Islamic golden age was also an important early stage of globalization. Islamic golden age history ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಇದು. So also an important early stage of globalization when Jewish and Muslim traders and explorers established a sustained economy across the world, resulting in a globalization of crop, trade, knowledge and technology. These rulers, of course, are the one and Jewish rulers, and another end there is the Muslim traders. They explored a new and lands and new trading area, and they traded each other. And they traded not only this one goods and this particularly merchandise, but in addition to that they traded knowledge also, technology also. Of course, technology sense, don't think in the sense of the present technology, but the technology was there for that particular age, for that particular time, because technology is also, it's having its own evolution, because technology starts from the very the beginning. There is a fire because of ಕಲ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. So that is what the beginning of the science. Fire is the beginning of the science. So like that,
ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ ಡೇ. ಈವನ್ ಈಗಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗೋ ಉಳಿತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ನಾವು ಭಾರಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಆ ಟೈಮಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ crops such as sugar and cotton became widely cultivated across the Muslim world in this period, while the necessity of learning Arabic, completing the whole Haji, created a cosmopolitan culture. ನೋಡಿ, ಅರಬಿಕ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಜಾಗತಿಕ ಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಅದು ಈಗ ಹೇಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷು ತನ್ನ ಪಾರಮ್ಯವನ್ನು ಮೆರೀತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಏನು ವಾದ ಏನು ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಆವಾಗ ಅರೇಬಿಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದರ್ ಇಸ್ ಒಂದು ಕಾಸ್ಮೋಪಾಲಿಟನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಮರ್ಜ್ಡ್. ಸೊ ಆ ಮಿಡಿವಲ್ ಇರಾದಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ವೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಅದರ್ ವೇ ದರ್ ಆರ್ ನೋ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅಗೈನ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ಸು ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗಿ ಎಮರ್ಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಹೌ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎವಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಡೇಸ್ ಟು ಕಮ್. A more and more people started traveling to various countries across the world. It led to more communication between people and intermingling of languages. ಯಾವಾಗ ಈ ಹೊಸ ಅಲೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ವೋ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್. ಹಾಗೆ explorers like Columbus and Vasco da Gama sailed through the oceans in search of new countries and established trade links with them or to make other countries their colonies. See, in the beginning, ಇದು ಹೇಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾಷೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯುರೋಪ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳಿವೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ದೇ ಆರ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದ ದೇಶಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಾರ್ಡರ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ. ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ದೇಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಇವರ ಮಾಡರ್ನ್ ಏಜಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಇಂದ ಟ್ರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಾಮನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಅದು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ದಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡವರು ಈಸಿ ಅಂತಂದರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಗ್ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಥವಾ ಅಮೇರಿಕ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಖಂಡಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ there was not just much traveling to them. So very easily they can able to approach the other area. So that trade takes place there. What they are going to say that ವಾಸ್ಕೋ ಡಿ ಗಾಮಾ ಕೊಲಂಬಸ್ಸು ಅಮೇರಿಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾನೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಅಮೇರಿಕದ ಏರಿಯಾನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕಾಲೋನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ವಾಸ್ಕೋ ಡಿ ಗಾಮಾ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾನೆ. ಸೊ ಅಗೈನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಏರಿಯಾ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಡ್. So what is the purpose? The purpose is very simple, to create or to improve the trades. ಅಲ್ಲಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 200 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಓನ್ಲಿ, ಟ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಯೂಸ್ ದೀಸ್ ಕಾಲನಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಸ್ ಅ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇ ಡಿಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಜೆಂಡಾ ಬಿಫೋರ್ ದೆಮ್. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಾಲನಿ ದೇಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಐಡಿಯಾ, ನ್ಯೂ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್. ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪ್ರೀ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಿದೆ ಆಗಿದೆ, ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದಿ 19th century ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇನ್ ದಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್. Due to the industrial revolution, there was a significant increase in the quantity and quality of the products. This led to higher exports and better trade and business solutions. ಇದು ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, as you know, industrial revolution that took place in the beginning of 18th and 19th, the latter half of the 18th century and 19th century beginning. 18th century that is all. So ಇದು 19th century definitely it is there. 18th century ಎಂಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. 19th century ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು ವೆರಿ ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಸೊ ದಟ್ ಹೌ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಿತ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ
and usually goldsmiths are preparing any type of jewelry on their own. ಹ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ತುಂಬ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಡೇ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಚೇಂಜ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಮಿಷನರಿ ಮೂಲಕನೇ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಯಾರು ಹ್ಯಾಂಡ್ಮೇಡಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೇಡಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ದೇ ಆರ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ದ ಜಾಬ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಿಷನರಿಗಳು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಮಿಷನರಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಆಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅದರ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಮೆನ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಅದರ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 19th ಸೆಂಚುರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಕಲ್ಪನೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಡೈವರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೇನೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಡ್ಯೂ ಟು ಬೆಟರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲನೈಸೇಷನ್, ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಿಕೇಮ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ನೋಡಿ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಯೂಸ್ವಲಿ ಯುರೋಪ್ ವಾಸ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ದೆನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಾಸ್ ದಿ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ಯುರೋಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರು ಏನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು. ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕೇಮ್ ಟು ಎನ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮೊದಲನೆಯ ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅದು ನಿಂತು ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೆನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಇನ್ ದಿ ಮಾಡರ್ನ್ era, globalization in the modern sense of the term came into existence after the Second World War. I hope that you know when the First World War that happened, that occurred, and Second one happened. So First World War, that was in 1914 to 18. Of course, Germany was one party, and Germany and some very few countries, and then is another friendly forces are the allied forces of led by America and other England and all these countries, and that ends with the defeat of Germany. So that is the beginning of the war. That's the happenings of the World War. First and Second World War that broken out in 1939, and it ends in 1945. So ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ one of the main factors of this was the plan by world leaders to break down the borders of fostering trade relations between nations. It was also in this period that majority countries like India, Sri Lanka, Indonesia, and some countries in South America gained independence. As a result, these countries started having their own economic system and established trade relations with the rest of the world. ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಗೇನ್ ಜರ್ಮನಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಪೀಟ್. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ಸ್, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್. ನಮಗೆ ಕೇವಲ ಅಕೌಂಟಿಂಗು, ಕೇವಲ ಆಡಿಟಿಂಗು ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಲ್ಲ, ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯಾಕೆ, ಎಲ್ಲಿ, ಹೇಗೆ ಆಯಿತು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ is going to be like that because we don't have much data to evaluate or analyze and how these things emerged. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಟ್ರೇಡ್ ಇವತ್ತು ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿದೆ. ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆ ಟರ್ಮ್ ಇವಾಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಬಂದಾಗ ಜರ್ಮನಿ ಅಗೇನ್ ವಾಸ್ ದಿ ಲೀಡರ್. ಬಟ್ ಅದಂದರೆ ಈ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಲಿನ ಸೀಡಿಗಾಗಿ ಅದು ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಎಂಡೆಡ್ ವಿತ್ ಡಿಪೀಟ್ ಅಗೇನ್. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳು ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 1947 ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ together India, there are a number of countries they could able to manage to get, or they could able to get the freedom, independence ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿರಂತರವಾದ ಹೋರಾಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಕ್ಕುತ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿನ ಒಂದು ನೇಚರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ,
ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗದ ನಾಡು ಅಂತ ಏನು ಬ್ರಿಟನ್ ಕರ್ಕೊಂಡಿತ್ತು, ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್, ಅಮೇರಿಕಾ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕನ್ ಅವೇ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಲಂಡನ್. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನನ್ನು ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ದರ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಲಂಡನ್, Newark is going to occupy the past positions in the monetary aspects and trade and all these things. So many government has adopted pre-market economic system, vastly increasing their own productive potential and creating new opportunities for international trade and investment. Government also have negotiated dramatic reductions in barriers to commerce and have established international agreements to promote trade, goods, service and investment. ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ನಂತರ ಒಂದಷ್ಟು ಈ ಥರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಅವರವರ ನೇಷನ್ಹುಡ್ನ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು. ಹವೆವರ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಸಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧಗಳಾದರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಂತೇಳಿ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವು. ಆನಂತರ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು UN, ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ಸ್. ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಏಜ್ಗೆ ಹೊಸದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಸೊ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಜರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರಿಗಾರ್ಡ್. ಗ್ಲೋಬಲೈಜೇಷನ್ಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ಒಂದು ಈಗಿನ ಮಾಡರ್ನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ, ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ 2 ಯುದ್ಧಗಳಿಂದ ಸೋತು ಸುಣ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಿದ್ವು. ಅವರು ತುಂಬ ಲಾಸನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಜರ್ಮನಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲ ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಆಯಿತು ಅಂತಾದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸಸ್, ತುಂಬ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ದೇಶದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಅದರದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಸೊ ಫ್ರಾಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ದೇಶಗಳ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬ ಕಮ್ಜೂರ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ವೆರಿ ಡೈಂಗ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್. ಅದರಿಂದ IBRDಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಫಾರ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯಗಳಿದೆ ಅಂಥ ದೇಶದವರು ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋತು ಅಥವಾ ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗತಕ್ಕಂಥ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಂಡನ್ನು ಕೊಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಆಯಿತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯ ಒಂದು ಇದು ಲೋನನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಲೋನು ಮತ್ತು ಕೆಲ ಇತರ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾನಿಟರಿ ಫಂಡ್, ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ವಿನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು. IMF ಇದೆರಡು ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಹಸ್ ಬಿನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟೆಡ್ ಬೈ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ and trade negotiation rounds, originally under the auspices of General Agreement on Trade and Tariffs, which lead to a series of agreements to remove restriction on free trade. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ದ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಸಾಕಷ್ಟು UN ಬಂದ ನಂತರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ವೈ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಗಳಾದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಾನಿಗಳಾಗ್ತವೆ, ಎಷ್ಟು ಸಾವು ನೋವುಗಳಾಗ್ತವೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ನಾಗರಿಕರು ಅಂದರೆ ನಾಗರಿಕ ಜನಾಂಗ ಅಂತಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನಮಗಿದೆ. ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಬೇರೆ ಅಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೋತೇವೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಪಟ್ಟಭದ್ರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅಂತ ಕಡಿಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಅವರ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಬೋದು. ಇದರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸಸರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯರಾಗಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವೇರ್.
ಆದರೆ ಎರಡು ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧಗಳು ಅವರ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರ್ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದಾಗ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳು ಯಾರು ಅದನ್ನು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರು, ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹಂತದ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಡಿಫೀಟ್ ಆಗಿ ಆ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸ ಬಂದಾಗ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಯಿತು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ UN ಬಂತು, IMF ಬಂತು, IBRD ಬಂತು, ಅದರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಗ್ಯಾಟ್ ಬಂತು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಜನರಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾರಿಫ್ಸು, ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ಬಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಏನಿರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅದರ ಆಚೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಈಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇದು ಆದ್ದರಿಂದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇದು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗ್ಯಾಟ್ ಏನಿತ್ತು, ಜನರಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾರಿಫ್ಸ್, ಆದಷ್ಟು ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶ ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ವಸ್ತುಗಳು ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾರಿಫ್ಸನ್ನು ಹೇರಿದಾಗೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನಿಸಮನ್ನು ತುಂಬ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳು ಮೂವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಗ್ಯಾಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಗ್ಯಾಟಿನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹಲವಾರು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಈ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ಗಳು ಬಂದು, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಾಮನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆ ನಂತರ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಬಂತು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಾರ್ಕ್ ಬಂತು, ಸಾಪ್ಟಾ ಬಂತು, ಸಾಪ್ಟಾ ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಪ್ಟಾ ಬಂತು. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಇವಾಗ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಾನಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಟ್ರೇಡನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅನುಸರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಂದು ಹಲವಾರು ಅಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಆದವು. ಅಂದರೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರೋದು ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮೊಳಗಡೆಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ತನ್ಮೂಲಕ ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ದೇ ಇನ್ ದಿ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಗ್ಯಾಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲೂ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನಂತರದ ಪೀರಿಯಡ್. ಆದರೆ ಬರ್ತಾ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಈ ಗ್ಯಾಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರೆ ನಾನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಏನು ಟ್ರೇಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಲ್ಲರದು ಒಂದೇ, ಎವ್ರಿಬಡೀಸ್ ಎಫರ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸೇಮ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಟರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದು, ಟ್ರೇಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸು, ಜನರಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸು, ಟ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾರಿಫ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅದೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಥರ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಲಿಬರಿಟಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಿ WTO. Another milestone, of course, the biggest milestone in the globalization is the establishment of World Trade Organization with the growth of uniform platform to settle trade and commercial disputes. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನೋಡಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿರ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂದಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ಗಳು ಸರ್ವೇ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರ್ತದೆ. ಇದು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂಥ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂದಾಗ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಈ WTO ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಟ್ ಈಗ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಮೈಲ್ಸ್ಟೋನ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. 1989 ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇವನ್ ಎಷ್ಟೋ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ವಾಲಿದ್ದು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಕಮ್ಯುನಿಸಮ್ನಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ರಷ್ಯಾದಂಥ ದೇಶ ಡಿಸ್ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಯಿತು ಆ ಟೈಮಿಗೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ 89ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅದು ಡಿಸ್ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗೋಯಿತು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಥಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್. 100% 100% ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. But otherwise also there is a continuous change in the systems, and that made a lot of changes in the systems.
ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಗ್ಲೋಬಲೈಜೇಷನನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಚೇಂಜಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಹೀಗೆ ಗ್ಲೋಬಲೈಜೇಷನ್ಸ್ನ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಯಿತು 1994 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, 94-95 ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಗ್ಲೋಬಲೈಜೇಷನನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೇಡ್ ಅಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸ್ಡ್ ಫೆಲೋಸ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಯಿತು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಇವ್ಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, I hope that you understood how the globalization has emerged. ಇವತ್ತು ನಾವು 25 ವರ್ಷ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲು ಗ್ಲೋಬಲೈಜೇಷನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ, ಇದರ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು ಆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ನಿಯರಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಲೈಫ್ ಇರ್ಬೋದು. ಗ್ಲೋಬಲೈಜೇಷನಿಂದ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೇವರ್ ಟು ದಿ ಪೀಪಲ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ WTO ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅದರ ಬೇಸಿಕ್ ಇರೋದರಿಂದ ಅದರೊಳಗಡೆ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಈ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಅಂಥದ್ದು ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧ, ಎರಡನೇ ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಯಿತು ಅದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಂಟರ್ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಎಸ್, ವಿ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್. ಕೆಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಸ್ಪೆಷಲೈಜೇಷನ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಸ್ಪೆಷಲೈಜೇಷನ್ಸು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಂದಿಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ನಾವು ವಾಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕೋವಿಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ 100% ನಾವು ವಿ ಕಾಂಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಅವರ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಟು ದಿ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೋ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಬರ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೋ ಮೂಲೆಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. From that angle, a lot of international trade activities that is always taking place. That is what the most important feature of globalization too. Now commerce and trade and commerce ಏನಿದೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದು ಗ್ಲೋಬಲೈಜೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು 100% ನಾನು ಬೇರೆ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತನಾಗೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Anyhow, this is the globalization's continuous process, and I hope that in the days to come some more ideas may be added to these concepts, and it will become even more liberalization. In the sense, globalization ಅನ್ನೋಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೂರ್ತ ರೂಪವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ probably you are all studying in this. ಇದು ಯಾರ್ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಆಗದೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಟು ದಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸೊ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ಎನಿ ಟೈಮ್, ಬಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ಡೂ ಇಟ್. ನಾನು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅದನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಸೊ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ will have to face the questions also. With these ideas, I would like to conclude today's class. I will come up with another three. What are the objectives of globalizations and why globalizations? That are all things in detail in my next class. I hope that you will wait for the same and watch this one. Good day. Thank you, and be safe in the home. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಆದಷ್ಟು ಸೇಫ್ ಆಗಿರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೇನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲೇ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭದ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಔಟ್ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಬರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯು ವೇರ್ ಯುವರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಮಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೇನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವೇರ್.
and it's going to be very, very trouble in the days to come as observations, of course. So other we have to take every steps in this respect. With these ideas, I would like to conclude today's class. Thank you, dear students. Thank you for hearing me. Thank you very much.